भगवान विष्णु कहते अधिका चिंता करुवा व्यक्ति ए भिडटे निश्चय देखु जीवन बदलीज। हेलो हाय नमस्ते भलरे था समस्ते। चलतु जाना ए भिडटी विषय विस्तृत भाव में। गोटे दिन भगवान विष्णु पृथ्वी लोक भ्रमण करुले। सेतेबेले से गोटे व्यक्ति को देखिले जी भगवान को दोष दे चलता। से ता जीवन में बहुत निराश थिला। यह देखि भगवान विष्णु गोटे वृद्ध भिक्षुंकर रूप धारण करी से व्यक्ति को प्रकृत दुखर ज्ञान देले। भगवान विष्णु गोटे कहानी माध्यम दुखर प्रकृत अर्थ विषय बुझाई। भगवान विष्णु कहते जो व्यक्ति यही कहानी को पूरा शुणव ताकू तार मन मुताबक फल प्राप्त हेब। एथिपाई यही पवित्र कथा को अधारू न छाड़ी पूरा शुणु। गोटे समय कथा। गोटे गाँव में जड़े व्यक्ति रोला। तार नाम बाबू थिला। से बहुत अलसुआ थिला। से निज जीवन में बहुत निराश थिला। यार कारण कि से एते पर्यंत ता जीवन में किसी भी हासिल कर नथिला। से किसी काम करू नथिला। ता परिवार लोक मध्य एथिरे विरक्त होउथिले। से माने चाहुथिले से किसी भल काम करू, किंतु से बाबू का कथा शुणु नथिला। ता घर लोक अन्यर उदाहरण देई ताकू ताना मारुथिले। तार समस्त सांग भल चाकरी करथिले। किए भल व्यापार करुथिला तो किए भल चाकरी करुथिला। ता सांग माने जेतेबेले ता घर को आसुथिले से बढ़ई चढ़ई देखे शिखेई ताकू कथबार्ता करुथिले। जेतेबेले बाबू को कई काम विषय पचारुथिले बाबू काहाकू भी किछि कहू नथिला, कारण ताकू शरम लागुथिला जे से किछि भी काम करू नथिला। से समस्तंकु एहा कहउथिला कि मु चेष्टा करूछि। देखु देखु बाबू समस्तंकठु मुह लुचाइबाकू लागिला। धीरे धीरे तार मन सबुबेले दुखी रहिबाकू लागिला कि से जेमिति ए धरित्री रे गोटे बोझ। गोटे दिन ता मनरे गोटे विचार आसिला कि मो हाथ रे तो किछि नाही, मु कोन करि परिबि। एकाकी बसी से कांदुथाए ओ मने मने भगवान को दोष देउथाए। गोटे दिन से घरू बाहरी लुचि लुचि केउआड़े जाइथिला। जीवा रास्ता रे से देखिला जने वृद्ध भिक्षुक प्रवचन देउथिले। प्रवचन रे से दुख विषय कहउथिले। बाबू सेठी निज मुह को लुचाई ठिया होई प्रवचन शुणुथाए। वृद्ध भिक्षुक प्रवचन रे समस्तंको कहउथिले दुख आमर सबुठु बड़ साथी। दुख आमको आम जीवन विषय बुझाई थाए एवं आमको सठिक भाव में बंचिबार रास्ता शिखाई थाए। दुख आमर गुरु सदृश अटे जी आमको शिखाई थाए कि जीवन में जेते कष्ट आसे आमे सेते किछि शिखि थाउ। आम जीवन में दुख आसिले आमे कांदू, किंतु एथिरे कोनोसी लाभ हुए नाही, किंतु आमे दिनकु दिन दुर्बल हो जाई थाउ। बाबू लुचि लुचि से वृद्ध भिक्षुक कथा शुणुथिला। जेमिति प्रवचन शेष होला बाबू वृद्ध भिक्षुकଙ୍କ पाखକୁ आसिला एवं तांको प्रणाम जणाइला और कहिला हे महात्मा आपण एबे प्रवचन रे दुख को गुरु बोली कहउथिले। आपण ए अल्प समय पूर्व कहउथिले दुखटू आमे किछि शिखिबा दरकार, किंतु हे महात्मा मु दुखरे पीड़ित। एई दुखरे पीड़ित होई मु निज जीवन रे बहुत असुविधा रे अछि। काहे मते तो लागुनी मो जीवन रे दुख मते किछि शिखौछि। मु ए कथा बुझी गलेनी दुख केवल पीड़ा देई थाए एवं दुखर पीड़ा अत्यंत भयकर होइथाए। एबे एमिति प्रतीत होउछि मो जीवन एबे समाप्त होइजिवो। एहा परे मते किछि मिलिबार नाही। एहा तुलना रे मृत्यु मध्य बहुत कम हेबो। जेतेबेले लोक माने ताना मारी कहती तू कौन करुछु, सेतेबेले मो मन भांगी जाए एवं मु तांको किछि कहि पारे नाही। बाबूर एई कथा शुणी वृद्ध भिक्षुक कहती पुत्र तुमर कौन दुख अछि, तुमे दुख विषय एमिति कथा काहेकि कहूछ। बाबू निज विषय रे समस्त कथा वृद्ध भिक्षुक को कहिला एवं कहिला हे महात्मा कौन आपनका पाखरे मो समस्यार समाधान अछि। बाबूर एई कथा शुणी वृद्ध भिक्षुक हसिले और कहिले पुत्र तुम जीवन रे जेबे असली दुख आसीबो तेबे सेतेबेले जे मो पाखक आसीबो, मु यार समाधान रास्ता निश्चय कहबी। वृद्ध भिक्षुक कथा शुणी बाबू टिके चिंतार पड़गला। से भाविला मु एबे पर्यंत जो दुख सहूची पीड़ा सहूची ताना सहूची ए सब कौन असली दुख नुहे। यह भाभी भाभी बाबू सेठार चलीगला। से समस्तंकर कथा शुणी बहुत थकी जाइतिला। सेथिपाई से एबे गोटे निर्णय नेला जे मु निश्चय किछि काम करी देखाइबी। बाबू निज बापाठू किछि धन नहीं गोटे छोटिया व्यापार आरंभ करिला, किंतु ता बापा खुशी होउथिले कि मो पुओ किछि करिया पई चेष्टा करुछि, किंतु बाबू को ता व्यापार रे कोनोसी लाभ होउ नथला। जेउ कारणरू बाबू हताश हो जाउथला जे से कोन करिवो, केमिति ता व्यापार को आगो को बढ़ाइबो। बाबूर बापा आसी कहिले पुओ चिंता कर नाही, एई भली प्रयास जारी करी रख। आ से ताकू कहिले तू दिने ना दिने निश्चय सफल हेबु। बाबू निज बापांक कथा शुणी व्यापार रे निजर कठिन परिश्रम लगाई देला। देखु देखु ताकू धीरे धीरे सफलता मिलिबाकू लागिला। से 2 वर्ष रे बहुत बड़ व्यापार
ବେପାରୀ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ତା ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ନା ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାବୁର ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ତା ସଫଳତା ଦେଖି ତା ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉଥିଲେ। ବାବୁର ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟ କିଛି ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିଲେ। ତାକୁ ଅଭିପ୍ରେରିତ କରୁଥିଲେ କି ତୁ ଏବେ ଏ ନଗରର ବଡ ବେପାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏତେ ଖୁସି ହେଉଛୁ। ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖେ, ତୁ ଏ ରାଜ୍ୟର ଯଦି ବଡ ବେପାରୀ ହେବୁ ତେବେ ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିବ। ଲୋକମାନେ ତୋ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବେ। ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମଧ୍ୟ ତୋ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ବାବୁକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗର କଥା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ସେ ଭାବିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଠିକ କହୁଛି, ମତେ ମୋ ବେପାରକୁ ବହୁତ ବଡ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଯାଇ ଲୋକମାନେ ମତେ ଜାଣିପାରିବେ ଓ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ବାବୁ ଡେରି ନ କରି ନିଜ ବେପାରରେ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲା। କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା କି ସେ ନିଜ ବେପାରକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ବାଛିପାରିବ। ସେ ବିକଳ୍ପରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଧନ ଉଧାର ସ୍ୱରୂପ ନେଲା। ତେଣୁ ତା ଉପରେ ବହୁତ ବଡ କର୍ଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାବୁ ବଡ ହେବା ଲୋଭରେ ନିଜ ଜିନିଷ ସବୁର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ଖରାପ କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ତା ଜିନିଷ ଆଉ ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି। ବାବୁ ବଡ ବେପାରୀ ହେବା ଲୋଭରେ ଛୋଟ ବେପାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଛଳନା କରିଲା। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବାବୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ନିରୀହ ନଥିଲା। ତାକୁ ରାତିରେ ନିଦ ହେଉନଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ବିଚାର କରୁଥିଲା କି କେମିତି ସେ ତାର ବେପାରକୁ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଛାଇ ଦେବ ଏବଂ ପୁରା ରାଜ୍ୟର ବହୁତ ବଡ ବେପାରୀ ହେଇଯିବ। ଏମିତିରେ ତା ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ବଡ ଗାଡି, କୋଠା, ଚାକିରି, ସୁଖ ସୁବିଧା ସବୁ କିଛି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସିରେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରୁନଥିଲା, କାରଣ ତାର ପୁରା ଧ୍ୟାନ କେବଳ ତା ବେପାରକୁ ବଡ କରିବାରେ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ବାବୁ ତାର ଗାଡିରେ ବସି ଯାଉଥିଲା। ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଦେଖାଗଲା। ଏହା ଦେଖି ବାବୁ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେବେ ଜୀବନରେ ଅସଲି ଦୁଃଖ ଆସିବ ତେବେ ଯାଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ, ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ନେଇ ପାରୁନାହିଁ। ସେ ସବୁ ବାବୁ ନିଜର ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କଥା ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କହିଲା। ଏହା ଶୁଣି ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ତୁମେ ଯେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲ ତେବେ ତୁମେ ଦୁଃଖୀ ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜର ଦୁଃଖରୁ କଣ ଶିଖିଥିଲ? ତାପରେ ବାବୁ କହିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜୀବନରୁ କିଛି ପାଇନଥିଲି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖରୁ ଏହା ଶିଖିଥିଲି କେବଳ ଭାବିଲେ ହେବ ନାହିଁ, କିଛି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କେବଳ କାମ କଲେ ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କାମ ଉପରେ ଆମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଶୀର୍ଷତାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ହେ ମହାତ୍ମା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋ କାମ କରି ଚାଲିବି। ମୁଁ ଏହି କାମରେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହୋଇ କରି ରହିବି। ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ୟ ଲୋକ କେବଳ ସଫଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କର୍ମକୁ ନୁହେଁ। ବାବୁର ଏହି କଥା ଶୁଣି ବୃଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକ ହସିକରି କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଅସଲି ଦୁଃଖ ଆସିବ ତେବେ ଯାଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବି। ଏ କଥା କହି ବୃଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକ ସେଠାରୁ ଉଠି ଚାଲିଗଲେ। ବାବୁ ସେ ମହାତ୍ମାର କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଛି ତାହା ପ୍ରକୃତ ଦୁଃଖ ନୁହେଁ। ତା ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ପ୍ରକୃତ ଦୁଃଖ କଣ? ତାର ପରିଚୟ କଣ? ମୁଁ କେମିତି ଏହା ଜାଣିପାରିବି ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ବି କହୁନଥିଲା, କେବଳ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକ ଗୋଟିଏ ବଡ ଘୋଡା ନେଇକି ବାବୁ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେଇ ଘୋଡାରେ ସୁନାର ପଇସା ଥିଲା। ବୃଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକ ସେଇ ଘୋଡାକୁ ବାବୁ ହାତରେ ଦେଇ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଏଇ ଘୋଡାକୁ ସେଇ ଗଛ ତଳେ ପୋତି ଦିଅ, କାରଣ ଏବେ ଏଇ ଘୋଡା ମୋର କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେବେ ମୋର ଏହାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ତେବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ମାଟି ତଳୁ ଖୋଳି ବାହାର କରିନେବି। ବାବୁ ସେ ମହାତ୍ମାଙ୍କର କଥା ମାନି ସେ ଘୋଡାକୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତିଦେଲା। ପୁଣି ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡି ଚାଲିଲା। ବାବୁ ନିଜ ବେପାରରେ ଉନ୍ନତି କରି ଚାଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷର ଗୁଣବତ୍ତା ଭଲ ନଥିଲା, କାରଣ ତାର ବେପାରରେ ପତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ବେପାର ଡୁବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ତା ପାଖରେ କିଛି ବି ନଥିଲା। ସେ ବେପାରରେ ଅନେକ କର୍ଜ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ଭାବୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଋଣ ନେଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଋଣ ସୁଝିବାରେ ଡେରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଖରାପ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ସାଥ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ତା ସାଙ୍ଗ ହିଁ ତାକୁ ଋଣ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ କହିଲା। ବାବୁ ଭାବିଲା, ମୋର କେହି ବି ନିଜର ନୁହନ୍ତି। ବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା
ଧାର କରଜ ମାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ତାକୁ ପଇସା ଦେଉନଥିଲେ। ଆଉ କେହି କେହି ତାକୁ ମାରିବାର ଧମକ ବି ଦେଉଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବାବୁର ସମ୍ପତ୍ତି ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ବାବୁ ପାଖରେ କିଛି ବି ନଥିଲା। ସେ ପୁରା ରାସ୍ତାକୁ ଆସି ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବାବୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଉପରେ ଧାର କରଜ ଅଛି, ସେ ସବୁ ସୁଝିବା ପାଇଁ ମତେ କିଛି ଧନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ବାବୁର ବାପା କହିଲେ, ପୁଅ ମୋ ପାଖରେ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘରଟିଏ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ତତେ ଏଇ ଘରଟିକୁ ଦେଇଦେବି, ତେବେ ମୁଁ ଆଉ ତୋ ମା କେଉଁଠି ରହିବୁ? ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ବାବୁ ଚୁପଚାପ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଓ ଭାବିଲା, ଏବେ ତ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ବର୍ବାଦ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ବଞ୍ଚି ରହି କଣ କରିବି? ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ସେ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଗୁରୁଦେବ କହିଥିଲେ, ଯେବେ ତୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ତେବେ ଯାଇ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ମୁଁ ତୋର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବି। ଏଇ ଆଶା ନେଇ ବାବୁ ବୃଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା ଓ ନିଜ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଜଣାଇଲା। ଏହା ଶୁଣି ମହାତ୍ମା ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଯେବେ ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରକୃତ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ତେବେ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ୟାର ନିଶ୍ଚୟ ସମାଧାନ କରିବି। ଏହା ଶୁଣି ବାବୁର ମୁଣ୍ଡର ଉପରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ ଏ ପ୍ରକୃତ ଦୁଃଖ ପୁଣି କ'ଣ? ମୋ ସହିତ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କଲି, କ'ଣ ତାହା ଦୁଃଖ ନଥିଲା? ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ମତେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହ, ତୁମେ ଏଇ ଦୁଃଖରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲ? ବାବୁ କହିଲା, ମୁଁ ଏଇ ଦୁଃଖରୁ ଶିଖିଲି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆମର ଉନ୍ନତି ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ଧୋକା ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଇମାନେ ଖରାପ ସମୟରେ ଆମ ସାଥ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ବି ଭରସା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବୁର ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଗୁରୁଦେବ ତାକୁ ଗଛ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ, ଯେଉଁ ଗଛ ତଳେ ସେ ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ପୋତିଥିଲେ। ଗୁରୁଜୀ ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଖୋଳି ସେଠାରୁ ବାହାର କଲେ ଏବଂ ବାବୁଙ୍କ ହାତରେ ଧରାଇ କହିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସୁନାର ପଇସା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ଯେବେ ତୁମ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ବାବୁ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଅସଲି ଦୁଃଖ କ'ଣ? ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ତା ଆଖି ତା ହାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସୁନାର ଟଙ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଡ଼ା ଥିଲା। ତାହା ଦେଖି ବାବୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କଲା। ଏବେ ବାବୁ ଭାବିଲା, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କର୍ଜ ଫେରାଇ ପାରିବି ଏବଂ ଏହି ଧନରେ ମୁଁ ନୂଆ ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବି। ଏବଂ ସେ ତାହା କଲା। ସେହି ପଇସାରେ ନୂଆ ବେପାର ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏଥର ବେପାର ଛୋଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାବୁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ସେ ପୁରା ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହ କାମ କରୁଥାଏ। ଏଇଥର ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ବେପାରୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ଏବେ ସେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଲୋଭ କରୁନଥିଲା। ଏବେ ସେ ପୁରା ସଚ୍ଚୋଟତା ସହ ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହ କାମ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ବାବୁର ବାପା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାବୁ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ପୁରା ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାବୁ ତୁରନ୍ତ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଗୁରୁଜୀ ତାକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ଏବେ କେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସିଗଲା? ବାବୁ କହିଲା, ଏବେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଶୁଣି ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ପୁତ୍ର ଏଥିରେ ଦୁଃଖର କଥା କ'ଣ ଅଛି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଥରେ ନା ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ଆସିବ ତାହା କାହାକୁ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ହୋଇପାରେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ କାଲି କିମ୍ବା ଆଜି। ଏହା ଶୁଣି ବାବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲା, ମହାତ୍ମା ଆପଣ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଏବେ ଯବାନ ଅଛି, ମତେ ତ ଆହୁରି କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ମୁଁ ତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ। ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ପୁତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ କାହାର ବି ହୋଇପାରେ, ସେ ବୁଢ଼ା ହେଉ କି ଯବାନ। ମହାତ୍ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବାବୁ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, କ'ଣ ଆମେ କେବଳ ଏଠାକୁ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଛେ ଏ ଜୀବନକୁ ଭୋଗ କରିବା ଏବଂ ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁପ୍ରାପ୍ତ କରିନେବା? ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ଯେ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ। ତୁମ ଜୀବନରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଦୁଃଖ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଦୁଃଖ। ବାବୁ କହିଲା, ହେ ମହାତ୍ମା, ମୋର ଏଇ ଦୁଃଖର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଦୁଃଖର ନିବାରଣ କରନ୍ତୁ। ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ପୁତ୍ର ଆମ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ, ଲାଲଚ, ଲୋଭ ଏମିତି କେତେ ପ୍ରକାର ବାସନା ଅଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ବାସ୍ତବରେ ଏଠି ଯେ କେହି ବି ନିଜ ଦୁଃଖ କାରଣରୁ ଚିଲେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଃଖର କେହି ସମାଧାନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଦୁଃଖ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ଦୁଃଖ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହା ସମାଧାନ କେଉଁଠି ଆସିବ? ଏହା କେବଳ ଅସୁବିଧା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ବୋଲି ଭାବୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ହାରି ଯାଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଦୁଃଖକୁ ହରାଇ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଏହା କଥା ଶୁଣି ବାବୁ କହିଲା, ମହାତ୍ମା ଆପଣ ମୋର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।